प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जदुलतो వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి తప్పేస్తున్నాయి ఫీలింగ్స్
Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. Hello, sunshine. Time to seize the day. Welcome to the ultimate fusion of talent, funds, and memory of Manopoly 2K25, the state-level intercollegiate meet organized by the Department of Business Administration of Congo Arts and Science College. Every word is a melody. We find our hearts of our culture and our identity. Kindly rise up and let us express our gratitude for Tamil Thai Valthu. As we light this diya, it may illuminate our minds with wisdom, our hearts with love, and our lives with endless possibility. Thank you, dignitaries, for lighting the diya and igniting the flame of wisdom and positivity. Every sunrise is an invitation to rise, shine, and rewrite our story. I kindly invite Dr. M. Thangam Ma'am, Associate Professor, Department of Business Administration, to deliver the welcome address. Good morning to one and all present here. It's with immense pleasure and honor to extend a warm and heartfelt welcome to the grand occasion Manopoly, a state-level intercollegiate meet organized by the Department of Business Administration in Congo Arts and Science College. At the outset, I take this opportunity to extend the deepest and respect and warm welcome to our esteemed correspondent, Thiru P.D. Thangavelu sir, who is visionary leadership and unwavering support continue to inspire and elevate our institution to great heights, who is unable to give their valuable presence. A very special welcome to our principal, Dr. H. Vasudevan sir, a guiding force whose dedicated and commitments to academic excellence drive to the success to our institution. Welcome, sir. To our honored chief guest, Mr. MCR Rickson, Managing Director of MCR Textiles Private Limited, it is indeed a privilege to have you with us today. Your journey of perseverance and success is truly inspiring, and we eagerly look forward to your valuable insights. Welcome to you, sir. And I welcome Mr. R. Rajkumar, sir, Managing Director, Chennai Gate Rice Industries, for accepting our invitation to grace this occasion. Welcome you, sir. And also take great pleasure in welcoming Mr. K.P. Karthikeyan, sir, Head of the Department of Business Administration, whose leadership has played a pivotal role in shaping this remarkable event. Welcome you, sir. I welcome the heads of various departments, faculty members, students of this event. I welcome our distinguished alumnus, sponsors, stall initiators, press and media people for this mega event. A warm welcome to all our faculty members whose relentless support and encouragement continue to nurture young minds and foster a culture of learning and innovation. A heartfelt welcome to our dynamic students coordinators and dedicated organizing committee whose hard work and meticulous planning have made this event possible. To all the participants and students who have gathered here from various institutions, we extend our warmest greetings. Your enthusiasm and competitive spirit bring life to this event, and we are excited to witness your talents and unfold today. Last but not least, I welcome each and every one of you are present here, as your support and presence make this event truly special. Let us embark on a day filled with the knowledge, creativity, and commitments. Wishing everyone a wonderful, enriching experience at Manopoly 2025. Thank you. Thank you, ma'am, for those warm and inspiring words of welcome. Leadership is about nurturing talent and working collectively to create something extraordinary. It is my great honor to introduce a leader whose vision, dedication and commitment to excellence, our head of department, Mr. K.P. Karthikeyan sir, to ignite Manopoly 2K25. Good morning, one and all. I am very happy to welcome our chief guest, Mr. Rickson, Director, MCR Textiles Limited, and Mr. Rajkumar, Chennai Rice Managing Director, for this beautiful occasion. On behalf of
all of our department students, management, faculty. I am very happy to welcome all the participants from all over the Tamil Nadu, from various colleges, for participating in this event. I also welcome our students, faculty, all of the support members for this great event. It is my great pleasure to introduce Manopoly to the participants of other colleges who come from various places. Manopoly, the name was coined based on the formula that poly management, that is various management skills and knowledge will come to a place where it will be exhibited, and it creates an environment for both the new participants and our college students to grow. This is the concept on which Manopoly was created, and past 15 years we were conducting this event, and enormous response was there, and in between the response slowed down due to various effects of social media. And this time I am very happy to tell that we have curbed the participants to a number of 400 participants, and we have opened up online registration, and before the event started, at least 4 days before the event, we have crossed 400, and now almost we have registered around 600 students. The enormous was so high even in this era of social media. I am very happy to welcome all of you, and I wish all the best for the participants from various colleges. Thank you. Thank you, sir. We are very truly grateful for your guidance and leadership, which will continue to inspire us all. A true visionary leader fosters an environment growth, learning opportunity. To do the honors, I kindly invite our esteemed principal, Dr. H. Vasudevan sir, to felicitate the gathering. With immense pride and privilege, I stand before you as a principal of Kongu Arts and Science College to offer appreciation to Manopoly 2025, organized by Department of Business Administration, Kongu Arts and Science College. Yes, it's a pride and privilege. As Karthikeyan said, it is a long waiting event. After a long gap of 5 to 6 years, Mudunja Pinnadi, we organized Manopoly 2025. The happiness and the pride and privilege also because of the guests available here. Today we have MCR, the brand of E-Road, and Chennai Gate, the brand of E-Road. Both the guests are available here. On behalf of Kongu Arts and Science College, I extend a warm welcome to both the guests. Welcome, sir. It's a really proud moment to Kongu. Manopoly is a proud moment to Kongu. I also take this opportunity to congratulate the Royal BBA. Usually they said Royal BBA for their meticulous planning and execution. Really super. The students are not cooperative. They are not weak in team working. They are not responsive. These are all the comments அவங்களுக்கு எதிராக நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். பட் இட்ஸ் டோட்டலி நாட் ட்ரூ. நேற்று நைட்டு நான் பார்த்ததுலேருந்து கொங்கு, த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கோஆப்ரேஷன், நான் முன்னாடி சொன்ன கமெண்ட்ஸ் அத்தனையுமே பொய் அப்படிங்கிறது நேற்று நைட் எனக்கு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது. த ஈவெண்ட் இஸ் நாட் constructed, formulated by the college. It's by the students of Department of Business Administration. The success is because of students. உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே போல் as Karthikeyan sir said, the responses received, we discussed, முன்னாடி நாங்கள் பேசினோம்,
சார் காலேஜஸ்க்கு இது மாதிரி ஈவெண்ட்ஸுக்கு பசங்க வருவாங்களா அப்படின்ட்டு பேசினோம். சார் கூட அதான் கேட்டார். சென்னையிலிருந்து, கோயம்புத்தூர்லேருந்து, வேற எங்கேயோ தூரத்திலிருந்து இங்கே இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்தால் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு நியாயமான கேள்வி சார் கேட்டாங்க. உண்மையிலேயே இங்கே வந்தால் உங்களோட டேலண்ட்ஸை நீங்கள் இட் இஸ் எ பிளாட்ஃபார்ம். இது ஒரு கம்யூனிட்டி ஒர்க்குக்கு நீங்கள் வந்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது. அதோட பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை விட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால தான் நீங்கள் எங்கெங்கேயோ இருந்துங்க கொங்கு தேடி வந்திருக்கீங்க. அதுக்காக பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அத்தனை பேர்த்துக்கும் on behalf of Kongu, we thank all the students, all the participants from various colleges. Once again, I welcome you all to Monopoly 2025. It is an important event because the event is just not an intercollegiate competition. It is an event of the year. It is the celebration of Kongu. It is a celebration of Kongu. It is a festival of excellence, and it is a demonstration of the spirit of Kongu Arts and Science College. On behalf of Kongu, I welcome you all to the Monopoly 2025. Thank you. With a great appreciation, I thank you, sir, for your kind words that will surely inspire all the participants today. A smile is the universal welcome. Now, with a smile, I request Ms. T. Pavitra Ma'am, Assistant Professor, Department of Business Administration, to give the insights about the guest of honor. I take immense pleasure in welcoming you all to Monopoly 2K25, organized by the Department of Business Administration, Kongu Arts and Science College. It is a privilege to welcome our esteemed chief guest, Mr. M.C. Rickson, sir, whose legacy built on brotherhood, innovation, and dedication. The story of MCR is not just about business success. It is a testament to family values, perseverance, and a passion for excellence. In 1997, two visionary brothers, Mr. M.C. Robbins sir and Mr. M.C. Rickson sir, embarked on a journey with a simple yet powerful idea: to blend tradition with modern innovation. Their first breakthrough, the wrinkle-free white dhoti, revolutionized the industry, making MCR a household name. But their true genius lay not just in creating quality fabrics, but in weaving dreams, empowering workers, and building an empire rooted in trust and togetherness. What sets MCR apart as its deep family bond, where employees are not just workers, but an integral part of the MCR family. Their commitment to craftsmanship, combined with cutting-edge technology and relentless innovation, has taken MCR from a humble beginning to a global leader in textiles. Their proud range now spans across traditional and contemporary wear, catering to diverse customers while staying true to their roots. Behind this massive success is a strong foundation, parental blessings, simplicity, and an unshakable vision. MCR is more than just a brand. It is a symbol of trust, quality, and timeless elegance. Their journey reminds us that true success is built not just on products, but on people, passion, and purpose. Today, as MCR continues to soar to greater heights, we honor the man whose leadership, vision, and unwavering dedication have made this journey extraordinary. Let us welcome with respect and admiration the dynamic leader, Mr. MCR Rickson sir, with a big round of applause. Now I kindly invite our Honorable Principal sir to honor the chief guest with a shawl and gift.
among us a man whose vision, determination, and leadership had redefined the rice industry in South India. A trailblazer in his field, he is the managing director of Chennai Gate Rice Industries and the alumni of Congo Arts and Science College. He is the force behind South India's biggest warehouse for storing rice crops, a monumental achievement that stands as a testament to his excellence in the industry. But beyond his remarkable success, what brings him here today is something even greater, the friendship. Despite his towering achievement, Mr. R. Rajkumar sir values relationships above all. His presence with us is not for business but for recognition, but purely for the bond he shares, a friendship built on trust, respect, and mutual administration. True leaders don't just build businesses, they build relationships that stand the test of time. And that is exactly what Mr. Rajkumar sir represents. Now let us give a warm and heartfelt welcome to a man of vision, a leader of excellence, and above all, a friend in truest sense, Mr. R. Rajkumar sir. Now I kindly invite our respected head of the department, Mr. K.P. Karthikeyan sir, to honor the guest with a shawl. Every grand occasion deserves the blessings and good wishes from the leaders. We kindly invite Mr. R. Rajkumar sir to share a few words with us. Dear students, beloved chief guest and respected faculty members of Congo Arts and Science College. Students, inter-college students, எல்லா காலேஜிலும் நிறைய வந்திருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். நான் வந்து கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் 95-97 பேட்ச் MBA ஸ்டூடெண்ட். இன்ஃபேக்ட் நம்ம கொங்கு இன்ஸ்டியூஷனோட அலுமினி. என்னோட லைஃப்பில் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். 95ல் நான் MBA பண்ணும்போது BPL ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணது பிபியில் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப கெத்தாக பெரிய கம்பெனியில் போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு போயாச்சு. கொஸ்டினர் எழுதி சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினர் 2 பேஜ், ஒரு பேஜில் டெமோகிராஃபிக்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு 2வது பேஜில் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கிறது மட்டும் எழுதி கொண்டு போனேன். ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த மேனேஜர்கிட்ட, மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்கிட்ட கொஸ்டினர் தூக்கி மூஞ்சில் விட்டு எறிஞ்சிட்டார். எந்த காலேஜ்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம காலேஜோட சப்போர்ட் மூலமாக கிட்டத்தட்ட அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு 3 மாதம் வெற்றிகரமாக பண்ணி முடிச்சுங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து 28 பேஜ் கொஸ்டினர். என்னென்னா அங்கே வந்திருக்கவங்கெல்லாம் IIM ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்களோட காம்படிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா காம்படிட் பண்ண முடியும் நம்மளால். அதுக்கு கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் வேணும். அது வந்து நம்ம காலேஜோட சப்போர்ட்னால சாஃப்ட்வேர் ஒரு 7.5 லட்ச ரூபாய்க்கு அப்பயே வாங்கி கொடுத்தாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக. இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காலேஜில். நான் இந்த இன்ஸ்டியூஷனோட பெருமையை பற்றி ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த இன்ஸ்டியூஷனால தான் நான் இந்தளவுக்கு வளர்ந்துருக்கேன். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்சுது இந்த இன்ஸ்டியூஷன். ரீசன் என்னென்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுறேன். அப்படியே மேலே எங்களையும் பார்த்தாரு. நீ எப்படி வந்த தெரியுமான்னாரு. கொஸ்டினர் எழுதி தெரியாமல் வரோம், கொஸ்டினர் கூட எழுதி தெரியாமல் வந்தேன் அப்படின்னாரு. என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீன்னு தெரியுமான்னாரு. BPL வில் சூன் க்ளோஸ் இஸ் மார்க்கெட்லேருந்து வெளியே போகிறாங்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். டெஃபினட்டாக அதே தான் நடந்தது. இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிபிஎல்லேருந்து சர்வே வாங்க முடியல. ரீசன் என்னென்னா, நம்ம காலேஜோட சப்போர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேரோட மட்டும் நிற்கல, ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தினோட சப்போர்ட்னால தான் அந்தளவுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா விஷன் வந்து நல்லா வச்சுருந்தோம். எனக்கு வந்து அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் அமைஞ்சுது. இந்த பிபிஎல் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் எனக்கு அமைஞ்சுது. அந்த டேர்னிங் பாயிண்டில் வந்து ஏன் IIM ஸ்டூடெண்ட் அளவுக்கு நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது, ஏன் பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம வேறு கட்டத்தில் கொண்டு போக முடியாதுங்கிறது தான் என்னோடய பிளான். ஆக்சுவலாக பெரிய பிராண்டாக க்ரியேட் பண்ணணும், பிபிஎல் மாதிரி ஒரு பெரிய பிராண்டாக க்ரியேட் பண்ணுங்கிற ஆசை வந்து அப்போ தான் மனசில் விட ஆரம்பித்த டைம். அப்போ தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் ஃபேமிலியில் போராடி இந்த ரைஸ் மில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து வரணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா ஒரு பிராண்டை கொடுத்துட்டு அது பிராண்டாக போய் சேரும்போது தான் மக்களுக்கு அந்த ரெக்கக்னைசேஷன் இருக்கும். நாங்கள் டெக்ஸ்டைல் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கிரே ஃபேப்ரிக் பண்ணுவோம், வெளியே தெரிய மாட்டோம். இது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு பண்ண ஆரம்பித்தோம். நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தாண்டி வந்திருக்கோம். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம்னா திரும்ப நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியுங்கிற கொஷின் தான். யாரா அந்த பையன், நான் தான் அந்த பையங்கிற மாதிரி 97க்கும் இப்போ 2024க்கும் உண்டான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் இடத்துலேருந்து வந்து நான் என்னையே பார்க்க முடியும். நீங்கள் இப்போ அடுத்த வர ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஸ்பீக்கர் அண்ணன் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன். அவரோட ஸ்பீச் கேட்க தான் நானும் வந்திருக்கேன். நிறையா பார்த்துருக்கோம், நிறைய பேசியிருக்கேன் கூடயே இருந்து. ஆனால் ஒரு மேடையில் பேசி நான் அதிகமாக பார்த்ததில்லை. அதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக அவர் இன்வைட் பண்ணி வந்திருக்கேன். நான் அவரோட ஸ்பீச்சை கேட்கணுன்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது.
தேங்க்யூ. We are honored to have our chief guest, Mr. M.C. Rickson, sir, a beacon of knowledge and innovation, with us today. I humbly invite our chief guest to deliver the inaugural address. ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த 30 வருஷத்துக்கு மேலே இயங்கி வந்துட்டுருக்கிற கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 30 ஏக்கராக்கு மேலே இருக்கிற இந்த கல்லூரியில் எனக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம கல்லூரி நிர்வாகம், கரஸ்பாண்டண்ட்டு, நம்ம பிரின்சிபல் வாசுதேவன் சார், கேபி கார்த்திகேயன் சார், நம்ம மஞ்சு மேடம், என்னுடைய குடும்ப நண்பர் சென்னை ரைஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் ராஜ்குமார், எல்லாத்துக்கும் இந்த இன்டர் காலேஜ் மீட்டிங் மனோபோலி இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிற தமிழகத்திலேருந்து வந்திருக்கிற எல்லா காலேஜில் வந்திருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் என் நன்றியும் என் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்ம அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் சண்முக வடிவு மேடம், அவங்களுக்கு தான் நான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும். இங்கே எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி நான் பெரிய பேச்சாளர்லாம் கிடையாதுங்க. நான் ரொம்ப பயந்து வராமல் தயங்கிட்டே இருந்தேன். சண்முக வடிவு மேடம் தான் தைரியம் சொல்லி, சார் உங்கள் வாழ்க்கை கதை இங்கே கேட்கணும், இங்கே யாராவது ஒரு மாணவருக்காவது உதவியாக இருக்காது, நான் தயவு செஞ்சு வந்து நீங்கள் பேசணும்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணாங்க. 30 வருஷத்துக்கு மேலே இயங்கிட்டு இருக்கிற இந்த பாரம்பரியமான காலேஜில் எத்தனையோ படித்தவங்க, அறிவாளிங்க, பெரியவங்க, இவங்களாம் வந்து பேசிட்டு போயிருக்கிறாங்க. இங்கே சாதாரண அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த எனக்கு இங்கே ஒரு வாய்ப்பை கிடைச்ச உண்மையாலுமே நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். உங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்ப நான் ரொம்ப ஆசையாக பார்க்குறேன். என்னென்னா, நீங்களாம் அந்த மாதிரி பெரிய காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குது. சென்னை, மதுரை, திருச்சி பல மாவட்டங்கள்லேயும் பெரிய பெரிய காலேஜில் படிக்கிறீங்க, வந்திருக்கிறீங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஏன்னா வறுமை எங்கள் குடும்பத்தை துரத்துச்சு. அதனால் கஷ்டப்பட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து முடித்தோம். அப்புறம் காலேஜில் படிக்க வாய்ப்பு கிடச்சிது. இங்கே ஈரோட்டில் சிஎன்சி காலேஜில் கிடச்சிது. பட் போனால் வறுமை மறுபடியும் நமக்கு சிரமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸில் படித்தோம் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில். அப்படி இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் படித்த எனக்கு உங்களெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க அப்படிங்கிறது என்னால் உணர முடியுது, உங்களாலே உணர முடியும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இவ்வளோ நாள் உணரலைன்னா இப்போயாவது உணர்ந்துக்குங்க. இப்போ இங்கே நான் பேச போகிறது ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியாத எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் பேச போகிறதில்ல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் மறந்து போன விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்த வந்திருக்கிறேன். எம்சிஆர் அப்படின்னா என்னுடைய அண்ணன் பேர் எம்சி ராபின், என்னுடைய பேர் எம்சி ரிக்ஷன். நாங்கள் 2 பசங்க. அதனால் எம்சிஆர் எங்கள் 2 பேர்த்துக்கு பேரை வச்சு பொது பேராக எம்சிஆர் வச்சு 1997 ஆரம்பித்தோம். 1956 நம்ம அரசாங்கம் நில உச்ச வரம்பு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க. என்னுடைய அப்பாவுடைய அப்பா குடும்பம் சின்ன ஜமீன் ஃபேமிலி, நிலக்கரான்னு சொல்லுவாங்க, நிலப்புலன்களை நிறைய வச்சுருப்பாங்க. அந்த நில உச்ச வரம்பு சட்டம் பார்த்திங்கன்னா தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நிலத்தை பறிமுதல் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி தாத்தாவுடைய நிலத்தை நிறைய பறிமுதல் பண்ணினாங்க. அதுக்கப்புறமும் நிறைய நிலங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி செல்வாக்கான குடும்பத்தில் 11 குழந்தைகளில் என்னுடைய அப்பா 10வது குழந்தையாக பிறந்தார். சின்ன வயசுலேயே பண கஷ்டம் என்னன்னு தெரியாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக உற்சாகமாக வளர்ந்து வந்தார். அவர் பண கஷ்டம் எதுவுமே தெரியல. அந்த டைமில் வளர்ந்து பெரியவராகிறாரு. அப்பாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க எங்கள் அம்மாவை. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாட்ட சொல்கிறாங்க, ஈரோடில் விசைத்தறி தொழில், அதாவது பவரும் ஃபேக்ட்ரி, அதுக்கு முன்னாடி கைத்தறி தொழில் தான் இருந்தது. அந்த பவரும் ஃபேக்ட்ரி வந்து நல்லா டெவலப் ஆகி வருது, அது நல்ல ப்ராஃபிட் வரும், அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. அப்பா வந்து அப்பாவுடைய அப்பா சின்ன வயசுலேயே இறந்துட்டார். அதனால் எங்கள் பெரியப்பாட்ட அத்தைகிட்டலாம் கேட்குறாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க, தெரியாத தொழில், உனக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை, அதனால் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க. அப்பா கேட்கல. அப்பா கோவப்பட்டு என்னுடைய சொத்தை பிரித்து கொடுங்க
எனக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை பிரித்து தாங்கன்னு சண்டை போடுறாரு. அவங்களும் பிரித்து தந்துடுறாங்க, எச்சரிக்கையும் கொடுக்குறாங்க. அந்த எச்சரிக்கையை மீறி அதில் கொஞ்சம் சொத்தை விற்று ஈரோடு வீரப்பன் சத்திரத்தில் எம்ஜிஆர் வீதின்னு இப்பயும் இருக்குது. அங்கே தான் முதல் அப்பா வந்து ஒரு பவலும் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பெரிய லெவலில். ஒரு 5-6 வருஷம் போச்சு. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால மிகப்பெரிய இழப்பை சந்திக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அதை நிறுத்தி மறுபடியும் கார்மெண்ட்ஸ் தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அதுவும் பெரிய இழப்பு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் விற்று ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு, மர கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு, கடைசியாக மரத்தூள் கம்பெனியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. இன்றைக்கி கூட நம்ம காலேஜ் வரப்போ என்ட்ரன்ஸில் வந்து மரத்தூளில் கோலம் போட்டிருந்தாங்க. அந்த மரத்தூள் பார்த்தோன்னே எங்கள் அப்பா மரத்தூள் வியாபாரம் கடைசியாக பண்ணி காசு இழந்தார்ல, அது ஞாபகம் வந்துச்சு. எப்பயுமே என்னுடைய கடந்த காலங்களில் இந்த மாதிரி பொது வெளியில் சொல்ல நான் தயங்குறதே இல்லை. பொது வெளியில் இருந்தாலும் சரி, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் இருந்தாலும் சரி, அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த வந்த வழி ஞாபகம் இருக்கணும். அம்மா சொல்லுவாங்க, எப்போ ஒருத்தர் வந்த வழி திரும்ப திரும்ப நினச்சி பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி மரணத்தையும் யார் நினச்சி பார்க்குறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கை கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. நிறைய பெரியவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால் என்னுடைய வாழ்க்கை கதை வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்ல முன்னாடி வந்திருக்கிறேன். அப்புறம் எல்லா தொழில் கடைசியாக மர பவுடர் தொழில் அது லாஸ் ஆகிடுச்சு. எல்லாம் ஜீரோ, எல்லாம் இழந்தாச்சு. கடைசியில் ஏழ்மை நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுட்டோம். சின்ன வயசுல நாங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அப்பா காசெல்லாம் போயிடுச்சு, நம்ம ஏழை ஆகிட்டோம் அப்படி நல்லாவே உணர்ந்துட்டோம். நாங்களும் சின்ன வயசுலேயே பார்ட் டைம் கூலி வேலைக்கெல்லாம் போக ஆரம்பித்தோம். அப்பாவுக்கு குடும்பத்தை நடத்த முடியல. நல்லா வாழ்ந்தவர் கீழே விழுந்தோடனே அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. உடனே அப்பா வந்து அப்பாட்ட வேலை செஞ்சவங்கலாம் சின்னதாக ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்பா அவங்ககிட்ட போய் வேலை கேட்குறாரு, எப்பா வேலை கொடுப்பா, வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அரிசி வாங்க சிரமமாக இருக்குது, வேலை போட்டு கொடுத்து உதவி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகுறாங்க. முதலாளி, உங்களை முதலாளியாக பார்த்துட்டு எப்படி நாங்கள் தொழிலாளியாக வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறது, ஆனால் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்குங்க, வேறு இடம் வேலை பாருங்கள் அப்படிங்கிறாங்க. அப்பாவை ஈரோட்டில் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கடைசியில் ஈரோட்டிலேருந்து ஒரு 6 கிலோமீட்டர் தள்ளி பள்ளிப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஊர் இருக்குது. இங்கே ஈரோட்டு மக்களுக்கு தெரியும், நான் வெளியூர் மக்களுக்காக சொல்கிறேன். அங்கே அப்பாவை யாருக்கும் தெரியாது. அங்கே தான் அப்பா கூலி வேலை செஞ்சு எங்களை கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றுறாரு. சாதாரணமாக நல்லா வாழ்ந்த குடும்பம், ஒரு குடும்பம் இப்படி கீழே போயிடுச்சுன்னா அந்த குடும்பத் தலைவன் சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவாப்புல, ஒன்று வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுவாப்புல, இல்லை தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க, இல்லை கெட்ட பழக்கத்துக்கு எதாவது அடிமை ஆயிடுவாங்க. அப்பா இது எதுக்குமே அடிமை ஆகாமல் பசங்களை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கணும். அதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் சொல்கிறேன், அப்படி கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வச்சார். நாங்களும் இந்த கஷ்டத்தை உணர்ந்து படித்தோம். இப்போயுமே நிறையா பேரண்ட்ஸை பார்க்குறப்ப நான் சொல்லுவேன், உங்கள் கஷ்டம் குழந்தைங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு காலம் அப்படி பண்ணாதீங்க. நீங்கள் படுற கஷ்டம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தெரியணும். குழந்தைங்க அதுங்க அப்பா அம்மா படுற கஷ்டத்தை தெரிஞ்சு வளரணும். அப்போ தான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப, இல்லை பள்ளிக்கூடம் படிக்கிறப்ப, இல்லை வெளியே ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அந்த காசுடைய அருமை என்னன்னு தெரியும். அப்பா ரத்தத்தால் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்து நம்மளை படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் அது புரியும். அதே மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் நேர்லேயே பார்த்து உணர்ந்தோம். அதனால் பார்ட் டைமில் வேலைக்கு போய் குடும்பத்துக்கு எந்தெந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உதவியாக இருந்தோம். சில பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இரும்பு டோரில் இருக்கும், அதெல்லாம் உப்பு காகிதம் போட்டு தேய்க்கணும். அதுக்கு சின்ன பசங்களை வேலைக்கு தேடுவாங்க. அந்த மாதிரி வேலைக்கெலாம் போயிருக்கிறோம். இப்போயுமே நாங்கள் போகிறப்பெல்லாம் அந்த பில்டிங்கை பார்ப்போம். இந்த பில்டிங்கில் நாம் உப்பு காகிதமாக தேய்ச்சி கூலி வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி வெல்டிங் பற்ற, லேத்து பற்ற, நம்ம பவலும் ஃபேக்ட்ரி, தறிப்பற்ற எல்லா வேலைக்குமே போனோம். அந்த வேலைக்கு போனதெல்லாம் அப்போ உதவி ஆச்சோ இல்லையோ, வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பல காலகட்டங்களிலும் அது பெரிய உதவியாகவே இருந்தது, இந்த நிமிஷம் வரைக்குமே. அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எப்பயுமே
ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சிட்டிங்கன்னா 1 டிகிரி வாங்கிட்டிங்கன்னா அமைதியாக இருக்காதீங்க. மறுபடியும் ஆட் ஆன் கோர்ஸ் மறுபடியும் கோர்ஸ் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் அதிகமாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அது உங்களுக்கு இப்போ தேவைப்படுமோ இல்லையோ கண்டிப்பாக பின்னாடி தேவைப்படும். அதை நான் வேலை வாய்ப்புக்காக படிக்க சொல்லலை, உங்கள் நாலேஜுக்காக, உங்கள் மனசு பெருசாகவும் உங்கள் அறிவு விரிவாக்காகும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். வாழ்க்கையில் அடிமட்டத்திலேருந்து கஷ்டப்பட்டு மேலே வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், நல்லாவே தெரியும். நிறைய கதைகள், நிறைய உதாரணம் இருக்குது, நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். பிஜேபி, வசந்தன்கோ, இப்போ பக்கமாக ஆர்ஆர் பிரியாணி, இந்த மாதிரி நிறையா பேர் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப கஷ்டம்தான், மாற்று கருத்தே இல்லை. ஆனால் எங்கள் கதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் கீழே விழுந்து மறுபடியும் திரும்ப எழுந்திரிச்சு வந்திருக்கிறோம். அந்த கஷ்டம் ஒரு காலம் யாருக்குமே வரக்கூடாதுன்னு நான் உண்மையாலுமே பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். நல்லா வாழ்ந்தவங்க கீழே விழுந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த சமுதாயம் நம்மளை மட்டம் தட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. கிண்டல் பேச்சு, ஏளனமாக பேசுகிறது, காசு இருந்தப்போ என்ன ஆட்டம் போட்டீங்க, அப்படி இருந்தீங்க இப்படி இருந்தீங்க, இப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை போட்டு தட்டி வைப்பாங்க. அதில் அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம், அதுலேருந்து மீறி கிளம்பி வரணும். அதுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி பேச வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் நிறைய வெற்றி கதைகள் படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய வெற்றி கதைகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய தோல்வி கதைகள் தான் நீங்கள் அதிகமாக படிக்கணும். எதனால் தோல்வி அடைஞ்சாங்க, மறுபடியும் எப்படி மீண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியணும். இப்போ நான் பேசக்கூடியது எங்கேயாவது யாருக்காவது வாழ்க்கையில் நல்லா இருந்து பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆகி தவிச்சிட்ருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே இது மிகப்பெரிய ஒரு உற்சாகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் பேச வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி வாழ்ந்து கெட்டு கீழே விழுந்து திரும்ப மேலே எழுந்து உங்கள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய அம்மா, என் அப்பா. பணம் பூரா போயிடுச்சு, அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்காந்துருக்குறோம், என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. அம்மா சொல்கிறாங்க, கவலைப்படாதரா, நீங்கள் 2 பேரும் அப்பா இழந்த சொத்தை திரும்ப பிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு என்னமோ எம்ஜிஆர் படம் பார்க்குற மாதிரி தெரியும். எங்கடா 3 நேரம் சாப்பாடு இருந்தால் போதுங்கிற ஒரு பிரச்சனை தான். அப்போது சுடுசோர்லாம் எதிர்பார்க்கல, பழைய சோறு. சனி ஞாயிறு பள்ளிக்கூடம் லீவு, நான் சொல்கிறது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சொல்கிறேன், அங்கே இலவச சாப்பாடு கிடைக்கும். சனி ஞாயிறு லீவ் விடுறப்ப என் கூட படிக்கிற பசங்க எல்லாருக்குமே பயங்கர சந்தோஷம். ஸ்கூல் வெக்கேஷன் ஆகிறப்பையும் பயங்கர சந்தோஷம். பாட்டி வீட்டுக்கு போகணும், ஆத்தா வீட்டுக்கு போகணும், வெக்கேஷன் ஆச்சு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக துள்ளலாக இருப்பாங்க. அந்த டைமில் எனக்கு அண்ணாவுக்கும் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கும் பகிட்டு இருக்கும். ஏன்னா இலவச சாப்பாடு கிடைக்காதில்ல. சின்ன வயசில் நான் பசி தாங்க மாட்டேன். அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, துண்டு எடுத்து நல்லா தண்ணியில் நனைச்சி ஈரத்துண்டு ஆக்கி என் அடி வயிற்றில் கட்டி கொடுப்பாங்க. அடி வயிற்றில் நீங்கள் ஈரத்துண்டு எடுத்து கட்டி பாருங்களேன், பசிக்காது, நல்லா நிம்மதியாக தூக்கம் வரும். அந்த மாதிரி அனுபவமெல்லாம் நிறைய சந்திச்சிருக்கிறேன். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு யாரையுமே உங்கள் அப்பா அம்மா தரல. நாங்கள் எங்கள் அப்பா அம்மாவை எப்படி உயர்வாக பார்த்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த அனுபவத்தை தராத உங்கள் அப்பா அம்மாவை நீங்கள் இன்னும் உயரமாக வச்சு மதிப்பாக சந்தோஷமாக பார்த்துக்கணும். அப்புறம் மெதுவாக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்குறோம். சின்னதாக ஒரு 220 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் சின்னதாக ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறோம், எம்சிஆர் டெக்ஸ்டைல்ஸ். அன்றைக்கி நமக்கு ஃபேக்ட்ரி இல்லை. இன்றைக்கி திருச்செங்கோடு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருச்செங்கோட்டில் நமக்கு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. இப்போ இருக்கிறது நசீனூரில் இருக்கிறோம். அது கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ் வேர் ஹவுஸ். ஃபேக்ட்ரி திருச்செங்கோடு குமரமங்கலத்தில் இருக்குது. நாம் ஆரம்பித்தது 1997. அந்த டைமில் சொந்தமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்குன்னா ஃபேக்ட்ரி இல்லை. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படியே இருக்கிற நகையெல்லாம் விற்று கையில் நாங்கள் பார்ட் டைம் வேலைக்கு போன அந்த சேமிப்பு காசுலாம் சேர்த்து சின்னதாக ஒரு 220 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். சரக்கு வாங்கி விற்கிறோம். இன்றைக்கி 2,03,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் உட்காந்துருக்குறோம். இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா, உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும். மெயினாக பிபிஏ எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமா அப்படின்ட்டு. நிச்சயமாக இல்லை, கஷ்டமே கிடையாது. ஏன் சொல்கிறேன்னா, உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம்,
ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது 130 ரூபா விற்கிறோம். அப்போ நம்ம லாபம் 30 ரூபா. அந்த 30 ரூபா லாபத்தை மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்தி தனி மனித ஒழுக்கம் மீறாமல் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு பார்க்காம கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா நீங்களும் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக உருவாகி இதே கொங்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டேஜில் சீஃப் கெஸ்ட்டாக பேசிகிட்டு இருப்பீங்க. வளர்ந்தவங்க ஜெயிச்சவங்க நம்மளை பயப்படுத்துகிறாங்க, அப்படி இப்படி ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம செலவினங்களை குறைக்கணும். இப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் சில பேர் வந்து பிஸ்னஸ் விஷயமா சென்னை, மதுரை, பாம்பே, கல்கத்தாலாம் போகிறப்ப அவங்க ரொம்ப உயரமான ரொம்ப பெரிய பெரிய ஹோட்டல் தங்கி அவங்க அது அந்த மாதிரி தங்குவாங்க. இதே நானும் என் அண்ணன்லாம் போனோம்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு மீடியமான ஹோட்டல்லாம் தங்குவோம். இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான். நம்ம செலவுகள்லாம் எந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்துகிறோம். எனக்குன்னு ஒரு பர்சனல் மேனேஜர் வச்சுக்கலாம், அண்ணனுக்கு அப்படி வச்சுக்கலாம். அதனால் பர்சனல் மேனேஜருக்கு தரக்கூடிய சம்பளங்களும் அதிகமாகும். அதனால் எங்கள் வேலையை முடிஞ்ச அளவு நாங்களே பார்த்துக்கிறோம். இப்படி செலவினங்களை எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைச்சி ஒருத்தர் நியாயமாக கஷ்டப்பட்டு ஓய்வு நாள் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டால், மறுபடியும் சொல்கிறேன், தனி மனித ஒழுக்கம் மீறாமல் நீங்கள் வியாபாரம் ஆரம்பித்தா கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஜெயிக்க முடியும். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா இழந்த அந்த எதனால் அந்த வீழ்ச்சி வந்துச்சுங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முன் அனுபவம் இல்லாமல் ஆரம்பிச்சிடவே கூடாது. இப்போ 2025 ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிற முடிவு பண்ணிட்டா, இப்போ நீங்கள் பிளான் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 2028 ஆரம்பிக்க போகிறேன், இந்த இடைக்காலத்தை 3 வருஷம் நான் எங்கேயாவது வேலைக்கு போக போகிறேன், எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த சார்ந்த தொழிலில் நான் வேலைக்கு போய் கண்டிப்பாக அந்த வேலையுடைய பயிற்சி எடுத்து அந்த அனுபவம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் தொடங்கணும். முன் அனுபவம், தனி மனித ஒழுக்கம் மீறாமை, சனி ஞாயிறு பார்க்காம கஷ்டப்படுறது, அந்த லாபம் மட்டும்தான் நம்மளுது. இது மட்டும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ஈஸியாக எல்லாருமே பிஸ்னஸ் மேனாக வந்துட முடியும். இதை வந்து நான் படித்து எதுவுமே சொல்லலை, MBA படிக்கலை, நான் என் அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்புறம் என்னுடைய அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற டைமில் இப்போ தான் நம்ம பிராண்டட் கம்பெனி, அன்றைக்கி சின்ன கடை தானே. அப்போயே எங்கள் அம்மா தொலைநோக்கு பார்வையில் சொல்லுவாங்க, பிராண்டு அப்படின்னாவே எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் இருக்குது. பிராண்டுனா கொள்ள லாபம் வைப்பாங்க, சாதாரண எளிய மக்கள் பிராண்டட் ப்ராடக்ட் வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற பயம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்குது. அந்த பயத்தை நீங்கள் உடைக்கணும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் வைக்கிற லாபம் ரொம்ப எளிமையாக இருந்துச்சுன்னா, உங்கள் குவாலிட்டி பிராண்டட் கம்பெனி லெவலுக்கு உங்கள் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா சாதாரண எளிய மக்களும் பிராண்டட் ப்ராடக்ட் வாங்க முடியும். அதனால் நீங்கள் லாபத்தை கம்மியாக வைக்கணும். குவாலிட்டியில் பெரிய பெரிய பிராண்டட் கம்பெனி கூட போட்டி போடணும். இது எங்கள் அம்மா சொன்ன வார்த்தை. அம்மா SLC தான் படிச்சிருக்காங்க, ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிட்டாங்க. அம்மா சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு, கேரளா பூரா நம்ம பரவி நிற்கிறோம். படித்தா மட்டும் பத்தாது, இந்த மாதிரி அனுபவ கதைகள் நிறையா கேட்கணும். SLC படித்த எங்கள் அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த அந்த விஷயம் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு. அதனால் சில பேர் கேட்பாங்க, சார் MCR கம்பெனி மற்ற கம்பெனி அளவுக்கு விளம்பரம் அதிகமாக இல்லையே, என்ன காரணம்னு கேட்பாங்க. நான் சொல்வேன், விளம்பரம் பண்ணுறது யாருமே அவங்க வீட்டிலேருந்து இல்லை எங்கள் வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து காசு இறக்குற விஷயமே கிடையாது. விளம்பரம் அதிகமாக பண்ணுனா அதுவே பெரிய விளம்பர சுமை தான். அந்த விளம்பர சுமை எங்கே ஏற்றுவோம்? அந்த ப்ராடக்ட்டு மேலே ஏற்றுவோம். மறுபடியும் எளிமையான ஜனங்க, எளிமையான மக்கள் அதை வாங்க முடியாமல் போயிடும். அதனால தான் நம்ம விளம்பரம் இருக்கும், அங்கங்கே ஜனங்களை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும். ஐயையோ, டிவி திறந்தாவே இந்த விளம்பரம் வந்து ஓவராக வந்துட்டுருக்குது, ஓவர் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம விளம்பரம் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது. அது வந்து உங்களை அந்த என்னுடைய விளம்பரம் உங்களை தொந்தரவு படுத்துதுங்கிற காரணம் மட்டும் இல்லை. என்னுடைய ப்ராடக்ட் எளிமையாக இருக்கணும்னா விளம்பரம் ஓரளவுக்கு நியாயமாக தான் நம்ம விளம்பரம் பண்ணி ஆகணும். ரொம்ப அதிகமாக போச்சுன்னா பிராண்டட் பெரிய பெரிய மக்கள் மட்டும்தான் நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்க முடியும். எங்கள் அம்மா சொன்ன மாதிரி
எளிய மக்கள் வாங்க முடியாமல் போயிடும். சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம்ல. எங்கள் அப்பா தான் வியாபாரம் பண்ணி காசு இழந்துட்டார். எங்கள் பெரியப்பா அத்தை அவங்க எல்லா குடும்பம் நல்லா செல்வாக்காக தான் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் வறுமையில் இருக்கிறோம். அரிசி வாங்க காசு இல்லை. ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப ட்ரௌசர்லாம் கிழிஞ்ச ட்ரௌசர், அது தைக்கிறப்ப இந்த டா வடிவத்தில் இருக்கும், எல் ஷேப்பில் இருக்கும் தைக்கிறப்ப. அப்போ கூட படிக்கிற பசங்களாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, போஸ்ட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி நிறைய அவமானமெல்லாம் பட்டிருக்கிறோம். அதே மாதிரி அம்மா சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல் லீவ் விட்டாச்சு, மதிய சாப்பாடு கிடைக்காது, இங்கே இருந்தால் நீங்கள் பழைய சோறு தான் சாப்பிடுவீங்க, சில சமயம் பழைய சோறு கிடைக்காம போயிடும். நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க, அதான் ஒரு வாரம் ஸ்கூல் விட்டாச்சு, லீவ் விட்டாச்சுல்ல, நீங்கள் இந்த பார்ட் டைம் வேலைக்கெலாம் போக வேண்டாம், ஒரு வாரம் நம்ம ஊருக்கு போய் நம்ம பெரியப்பா வீட்டில் 2 நாள், அத்தை வீட்டில் 2 நாள் போய் இருந்து நல்லா சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு வாங்க அப்படி சொல்லி அம்மா அனுப்பி வைப்பாங்க. நானும் அண்ணாவும் போவோம், சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போவோம். போகிறப்பயே அவங்க முகத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்தது அவங்களுக்கு பிடிக்கல, நம்ம தான் ஏழைகளாச்சு, அவங்களாம் பெரிய பணக்காரங்க. அப்பயே அந்த குறிப்பால் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்குவோம். காசு பணம் இல்லைனாலும் ரோசத்துக்கு நம்ம குறைச்சல் இல்லை. உடனே நாங்கள் திரும்பிடுவோம். ஒரு வாரம் பிளான் பண்ணி போன நாங்கள் ஒரு நாள்லேயே திரும்பி வந்துடுவோம். சின்ன சின்ன அவமானப்படுத்துவாங்க அவங்களாம். அதில் அம்மாட்ட சொல்லுவோம், அம்மா இந்த மாதிரிலாம் அவமானப்படுத்துகிறாங்கம்மா, தயவு செஞ்சு கூழோ கஞ்சியோ இங்கே இருந்துக்கிறோம்மா, சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அம்மாவை நாங்களும் சேர்ந்து அழுவோம். என்ன பண்ணுறது, அழதானே முடியும். ஆனால் அம்மா அப்போ சொல்லுவாங்க, இந்த அவமானத்தை பத்திரமா சிந்தாமல் சிதறாமல் நம்ம ரத்தத்தில் சேகரித்து வை, சரியான சமயத்தில் பயன்படுத்தணும் அப்படி அம்மா சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் அண்ணன் என்ன நினச்சோம்னா, நல்லா காசு சம்பாரித்து நம்ம சொந்தக்காரங்களாம் பழி வாங்கின மாட்டிருக்கு, இதுதான் சொல்ல வராங்கன்னு நினச்சோம். ஒரு லெவலில் வளர்ந்து பெருசாகிறப்போ நம்ம வீட்டில் பெட்ரூம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு அம்மா ஆசைப்பட்றாங்க. எதுக்குமா, அண்ணாவுக்கு ஒரு ரூமு, எனக்கு ஒரு ரூமு, உங்களுக்கு ஒரு ரூம், கெஸ்ட்டு வந்தால் ஒரு ரூம் போதுமில்ல, எதுக்கு அதிகமான பெட்ரூம் அப்படின்னு அம்மாட்ட சண்டை போடுறோம். அம்மா ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாங்க. அம்மா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்மளை யார் அவமானப்பட்டாங்களோ, யார் நம்மளை கேவலமாக துச்சமாக மதித்தாங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையும் ஃபேமிலியாக ஒவ்வொருத்தராக வர வச்சு தங்க வச்சு சந்தோஷப்படுத்தி உபசரித்து திருப்பி அனுப்பணும். அப்படி அவங்கள அது ஒரு வகையான பழிவாங்கல் அப்படி அம்மா சொல்லி புரிய வச்சாங்க. அந்த அம்மா என்ன நினச்சாங்கன்னா, 2 குழந்தைகளுக்கும் சின்ன வயசுலேயே மனசில் குரோதம் வளர்ந்துடக்கூடாது அப்படி ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க. அப்போ நாங்கள் நினச்ச பழி வாங்கல் இல்லை அம்மா சொன்னது. அம்மா நம்மளை அவமானப்படுத்துனவங்கள உபசரித்து சந்தோஷப்படுத்தி தங்க வச்சு அவங்கள இப்படியும் பழி வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு அம்மா சொன்னாங்க. இதெல்லாம் நான் ஏன் அப்பாவை பற்றி திரும்ப திரும்ப பெருமையாக சொல்கிறேன்னா, எதிர்காலத்தில் இங்கே நிறையா அப்பாக்கள் இருக்கிறீங்க, நிறைய அம்மாக்கள் இருக்கிறீங்க. நீங்களும் உங்கள் குழந்தைகள் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி வளர்த்துனீங்கன்னா, உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்ல நல்ல நீதி கதைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி வளர்த்துனீங்கன்னா, உண்மையாலுமே உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் பேரை சொல்கிற அளவுக்கு அங்கே வளருவாங்க. அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப அப்பா அம்மான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன். அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு பயங்கரமான மனசில் கஷ்டம். அவங்கனால, அதாவது என்னுடைய தாத்தா பாட்டியுடைய காசு அப்பா அம்மா அழிச்சிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியாமல் வீணாக போயிடுச்சுங்கிற கவலை அவங்களுக்கு இருக்குது, எப்பயுமே இருந்துகிட்ருக்குது. நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவோம், போயிட்டோங்க, பணம் போனால் போட்டோம், நம்ம திரும்ப பிடிச்சிக்கலான்னு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்போம். ஆனால் அவங்க மனசில் அந்த காயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. நான் அண்ணன் என்ன நினச்சோம்னா, அப்பா அம்மா இறந்து போகிறதுக்குள்ளே 2 பசங்களும் நல்லா வந்துட்டாங்க, திரும்ப ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வரணும். அப்படிங்கிறதுக்காக ஓய்வு நாள் என்னன்னு பார்க்காம வெறி பிடிச்சி ஓடணும். எங்கள் மனசு பூரா தவமாக இருந்தது. எம்சிஆர் இது மட்டும்தான் இருந்தது. இதில் வேறு அம்மா கண்டிஷன் வேறு, சின்ன லாபம் வைக்கணும், குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுடைய வேகம் குறையுமோ, நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுடைய வேகம் குறையுமோன்னு பயந்தோம். ஆக்சுவலாக அப்படி நடக்கலை. ஜனங்க நம்மளை கொண்டாடினாங்க. எப்படி இவ்வளோ விலை கம்மியாக நல்ல குவாலிட்டியாக இவங்களால தர முடியுது அப்படின்னு ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்தாங்க. அப்படி உணர்ந்தங்காட்டி தான் 2,220 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 2,03,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆச்சு. அந்த மாதிரி ஏழ்மையில் சாப்பாடு வழி இல்லாமல்
கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தில் இருந்த ஒருத்தன் உங்கள் முன்னாடி நின்று நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். அதனால் உங்களுக்கு யாருக்கா டவுட் வந்துச்சுன்னா மெயில்லையோ இல்லை நேர்லேயோ வாங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட்டு இல்லை பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க ஏதாவது உதவி ஐடியா அப்படி எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய காலேஜில் படிக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் ரொம்ப அதிசயமாக, ரொம்ப சந்தோஷமாக, ரொம்ப பெருமையாக பார்க்குறேன். அதே மாதிரி இங்கே வர தயங்குறப்ப கூட எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, கண்டிப்பாக போடா, அது கோயட் காலேஜ் தானே, பொண்ணுங்க நிறையா வருவாங்க, பசங்க நிறையா வருவாங்க. உங்கள் அம்மா கதையும் உங்கள் அப்பா கதையும் கேட்குறப்ப அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் உங்கள் அம்மா மாதிரி மாறுவாங்க, இந்த பசங்கள்லாம் அப்பா மாதிரி மாறுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அம்மா அனுப்புனாங்க. பட் நீங்களாம் இவ்வளோ சீரியஸாக கேட்குறப்ப உண்மையாலுமே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. இல்லைன்னா நீங்கள் பூமரங்கள் அப்படி இப்படி சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவீங்க. அதனால தான் எதுவுமே நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணவே இல்லை. என்னுடைய அனுபவ கதையை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணினேன். இது எங்கேயாவது யாருக்காவது உதவி ஆகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இல்லை. அதனால் வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பத்திலேருந்து இங்கே யாராவது இருந்தீங்கன்னா என்னுடைய கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களாலே மேலே வர முடியும். இல்லை இனிமேல் தான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம், எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பின்புலம் இல்லை, இனிமேல் தான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம்னா உங்களுக்கு நிறையா பேங்க் சப்போர்ட்லாம் இருக்குது. எங்கள் காலத்தில் பேங்க் சப்போர்ட் இல்லை, இந்த காலத்தில் பேங்க் சப்போர்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி உங்களை வழி நடத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி காலேஜஸ் இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி எங்கள் மாதிரி பேச்சாளரை வர வச்சு எங்கள் மாதிரி சென்னை ரைஸ் ராஜ்குமார் இவங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்ல வைக்கிறாங்கன்னா நீங்களும் அது மாதிரி மாறுவீங்க. உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த காலேஜ் வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக எதிர்பார்த்து தான் அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு செய்கிறாங்க. சண்முக வடிவ மேடம் வந்து எங்கள்கிட்ட அவ்வளோ தூரம் ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டாங்க. மேலுமே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. அவங்க சொன்னாங்க, சார் நீங்கள் வந்து பேசுகிறதுனால எங்கள் காலேஜும் வெளி காலேஜில் வர்ற பசங்க பிள்ளைங்க யாராவது ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய உதவியாக இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் சார், நீங்கள் அதுக்காக வரணும் அப்படின்னு சொன்ன சண்முக வடிவ மேடத்தை வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது. உண்மையிலுமே வராமல் இருந்தால் இத்தனை பேர் உங்களை பார்க்குற அந்த இது மிஸ் ஆகிருக்கும். நன்றி, தேங்க்யூ. Please accept my heartfelt gratitude, sir, for your inspiring words and for setting the tone for today's exciting event. Gratitude is all about recognizing the impact of someone's generosity. I kindly invite Dr. G. Manju ma'am, Associate Professor, Department of Business Administration, to deliver the vote of thanks. As we come to close this remarkable journey, it is my privilege and honor to deliver the vote of thanks on behalf of the Department of Business Administration, Konga Arts and Science College. First and foremost, I extend my deepest gratitude to our esteemed correspondent, Thiru P.D. Thangave sir, for his constant support, guidance and encouragement, which continue to inspire and elevate our institution to greater heights. A heartfelt thanks to our principal, Dr. H. Vasudevan sir, whose unwavering commitment to excellence has been driving force behind the success of Monopoly 2025, sir. Your leadership and support have truly made a difference. I would like to express my sincere appreciation to Mr. K.P. Karthikeyan sir, Head of the Department of Business Administration, for his dynamic leadership and for being the backbone of this event, ensuring its seamless executions. A special word of gratitude our honored Chief Guest, Mr. M.C. Rekshan sir, for gracing this occasion and sharing your valuable insights with us. Your presence has truly enriched this event, and we are deeply grateful for your time and inspiring words. We thank our sincere appreciation to Mr. Rajkumar sir, Managing Director of Chennai Gate, for his invaluable support and presence. His contributions and leadership continue to inspire us, and we are grateful for his encouragement. To all our faculty members, thank you for your continuous support, guidance and encouragement in making Monopoly 2025 a grand success. Your dedication to shaping young minds is truly commendable. A big round of appreciation to our student coordinators and organizing committee, whose relentless efforts, meticulous planning and teamwork
have made this event a memorable and successful one. Your hard work behind the scene deserves all the recognition. To our participants, your heart and soul of this event, thank you for your enthusiasm, energy, and outstanding performance, which made Monopoly 2025 truly special. Whether you win or not, your participation and effort are what truly matter, and we applaud each and every one of you. Last but not least, a sincere thank to our technical team, volunteers, support staff, and everyone who worked tirelessly to ensure the smooth conduct of this event. Your contribution may often go unnoticed, but they are invaluable. As we conclude Monopoly 2025, let us carry forward the spirit of competition, learning that this event has instilled in us. Once again, I express my deepest gratitude to one and all. Thank you. Have a great day ahead. Thank you. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणा